Hi friends, welcome to CTED Tamil. A Grama Panchayat is elected for term of how many years in India? Answer is 5. Next question. What is the designation of the person in charge of police station? Option first one, station house officer. Next question. The amendment brought about in 2005 to Hindu Succession Act provided for which of the following? Answer is option second one, right of women to have an equal share in family property. Next question. Who is considered as the final interpreter of Indian Constitution? Answer is judiciary. Next question. The Prevention of Atrocities Act 1989 was enacted to provide justice to which of the following communities? Answer is option third one, tribals and Dalits. Next question. A political system having more than one level of government can be described as federal. Answer is option fourth one. Next question. Which of the following policies promotes social justice? Option A, reservation of seats in government employment for listed Dalit candidate. B, enacting minimum wages act. இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னன்னா போத் ரெண்டுமே என்ன பண்ணணும் நடைமுறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். In a discussion on architecture of New Delhi, a teacher should focus on discussing. கீழே வர பாயிண்ட்ஸ்ல வந்து எதை அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆன்சர் இஸ் ஹவு இட் asserted British importance and created sense of next question. The teaching of history must be done with the focused objectives of எதுல வந்து அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் third one, identifying issues which are relevant in the present. Next question. What can be the purpose of introducing current affairs in social science classroom? Promote interest in the issues of the country. B ல வந்து develop skills of analysis and critical evaluation. Option C ல build interest in the subject by providing sensational news. D ல வந்து help the learner relate to school learning to life outside of the school. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் செகண்ட் ஒன் A, B, D are true. Next question. The objective of discussing equality in a social science classroom is to option A addresses issues of dignity with the learners institution. D வந்து explanation that all differences leads to inequality. இதில் ஆன்சர் எது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் A, B, C are true. Next question. In order to address the diversity that exists in the class and in society, a social science teacher needs to A வந்து include examples of multiple cultures in the class discussion. B வந்து take up only examples that are relevant to the majority. C வந்து encourage students to share their personal experiences in the class. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் A and C are true. Next question. Assessment in the social science should emphasize. எதை எம்பசைஸ் பண்ணணும் எதுக்காக வந்து நம்ம சோசியல் சயின்ஸை அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா evaluation of learners ability to explorate their learning to various life situations. Question. An example of secondary source is இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் C.A. Bali's an illustrated history of modern India. Next question. To discuss on women education in Chronicle India, students could refer to the following autobiography. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ராஜ்சுந்தரி தேவிஸ் அமர் ஜெய்பன். Next question. The teaching of geography should develop perspectives related to issues concerning. இதுக்கு ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ரிசோர்சஸ் அண்ட் கன்வர்சேஷன். பியில் வந்து டெவலப்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். சியில் வந்து challenges to unity in diversity. Fourth, human development.
இதுக்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஒன் ஏ பி அண்ட் டி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். An active social science classroom would engage learners too. Learners எப்படி social science classroomல engaged வச்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து டிஸ்கஷன் பண்றதை குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது வராது. நெக்ஸ்ட் பி ஃபோக்கஸ்ட் ஆன் ரீடிங் த டெக்ஸ்ட் புக். ஒன்லி டெக்ஸ்ட் புக்கை மட்டும்தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு. ஸோ இதுவும் வராது. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் லிசன் த லெக்சரர்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதை கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுவும் என்ன செய்யாது, வராது. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் அப்சல்யூட்லி பார்ட்டிசிபேட் இன் த சேலஞ்சிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அவங்களுக்கு சேலஞ்சான ப்ராஜெக்ட்ல என்ன செய்யணும், அவங்கள பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கணும். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் த ட்ரூ அபவுட் எண்ட் டெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ். நம்ம லெசன் எடுத்து முடிச்ச பிறகுமா நம்ம வந்து கடைசியில் கேட்குற கொஸ்டின்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எண்ட் டெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் சொல்லுவோம். ஸோ அதில் எதெல்லாம் ட்ரூவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏல லேர்னர்ஸ் வந்து என்கேஜ் பண்ணலாம், அவங்க எந்த அளவுக்கு அவங்களோட ஓன் தாட்ல புரிஞ்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு அவங்களே என்ன செய்யலாம், ஓன் வேர்ட்ஸ்ல டிபேட் பண்ண சொல்லலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்கு. செகண்ட் பாயிண்ட்ல பார்த்தோம்னா ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இல்லாட்டா கம்பேர் இல்லாட்டா கான்ஸ்டாக்ட் டைப்ல என்ன செய்யலாம், டிஃபரெண்டா வேற ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸை அந்த என்டெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸா நம்ம கேட்கலாம். அதே இது கீழே லாஸ்ட் ஆப்ஷன்ல பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பேண்ட் த லேர்னர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் கான்செப்ட் அண்ட் ரிலேட் விச் வாட் ஹேஸ் பின் தாட் இயர்லியர். ஸோ அந்த லேர்னர்ஸோட எப்படி அவங்க கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதை வந்து ரிலேட் பண்ணுது ப்ரீவியஸ் அவங்க படித்த தாட்டை வச்சு, இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த லெசனை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கம்பேர் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இது கொடுத்துருக்கு. ஸோ இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்னா ஆப்ஷன் செகண்ட் ஒன் ஏ பி ஆர் ட்ரூ. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். த சோஷியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் லைஃப் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க. சோசியல் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்பில் ஆப்ஷன் ஏல இன்க்ளூட் டெஃபினிஷன்ஸ் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் சோசியோ பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ். பியில் வந்து portrayed institutions and process as if they functionated as envisioned in the constitution. C ல வந்து provide diverse concrete examples of people and religions. இதில் வந்து எது கரெக்ட்னு பார்த்தோம்னா A and C வந்து கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். After narrating Dr. Ambedkar's experience on the way of Koregaon, a teacher asked, do you think people at the station discriminated against Dr. Ambedkar and his brothers? In this question, which skill is teacher emphasizing? So, இதுக்கு வந்து ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் செகண்ட் ஒன் infer from situations. Next question. To introduce the theme market, which would be the best pedagogical method? அவங்க ஒரு மார்க்கெட்டு அப்படிங்கிற ஒரு லெசனை பற்றி என்ன பண்ணுறாங்க, இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த பெடகாஜிக்கல் மெத்தட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு. ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டெக்ஸ்ட் புக்கை ரீட் பண்ணிட்டு சொல்கிறது. செகண்ட் பாயிண்ட்ல ஷாப்கீப்பரை என்ன பண்ணலாம், இன்வைட் பண்ணலாம் கிளாஸுக்கு ஃபார் டேக்கிங் எ இன்டர்வியூ. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்ல பார்த்தோன்னா ஷோயிங் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் மார்க்கெட்டை பற்றி நிறைய பிக்சர்ஸை காட்டுறது. ஃபோர்த்தில் நம்ம வந்து லொக்கேட்டிங் மேஜர் ஏரியாஸ், நம்மளை சுற்றி வந்து என்னென்ன மேஜர் மார்க்கெட் ஏரியாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஸ்கூல் மேப்லையோ இல்லாட்டா ஒரு மேப்லையோ என்ன செய்யறது காட்டுறது. இதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கும்னா இன்வைட்டிங் ஏ ஷாப்கீப்பர் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ டு த கிளாஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன். திஸ் இஸ் த க்ளோரி ஆஃப் காட். Defilement exists within. The body is polluted from within. Be sure of it, says the Mahari Chokra. As a teacher, how could you interrupt this poem and discuss with your learners? Learners கிட்ட இந்த poem சொல்லிட்டு நம்ம இதுலேருந்து எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்போம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஹியூமன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் வந்து ஹியூமன் பியூரிட்டி அப்படிங்கிறது பை பர்த்னால டிட்டர்மைன் பண்ணப்படுதா, இல்லாட்டா செகண்ட் பாயிண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒர்க்னால டிட்டர்மைன் பண்ணப்படுதா, இல்லாட்டா தேர்ட் பாயிண்ட்ல வந்து அவங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் பிலீஃப்னால ஹியூமன் பியூரிட்டி வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணப்படுதா, இல்லாட்டா கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாட்டா கடவுள் பிளெஸிங்ஸ்னால என்ன பண்ணுதோ அந்த ஹியூமன் பியூரிட்டி கிடைக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கு. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் தேர்ட் ஒன் ஹியூமன் பியூரிட்டி இஸ் டிட்டர்மைன்ட் பை அவர் தாட்ஸ் அண்ட் பிலீஃப். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Social science curriculum at the upper primary stage focuses on. ஸோ அப்பர் ப்ரைமரி ஸ்டேஜில் சோசியல் சயின்ஸ் வந்து எதெல்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல எர்த் அப்படிங்கிறது உயிர்கள் வாழிடத்துக்கு எந்த மாதிரி அது ஹேபிடேட் ஆகி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது.
ரெண்டாவது நம்மளோட ஓன் ரிலீஜியன், அதுக்கப்புறமா ஸ்டேட், கண்ட்ரி பத்தி படிக்கிறது. தேர்ட்ல இந்தியாவோட பாஸ்ட் அண்ட் கரண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது படிக்கிறது. ஸோ இந்த மூணுமே வந்து அப்பர் பிரைமரி லெவல்ல வரும். ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் தேர்ட் ஒன் ஏ, பி அண்ட் சி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Using a globe and source of light, teacher can demonstrate the following concept. ஸோ ஒரு குளோபையும் லைட்டையும் வச்சுட்டு, சோர்ஸ் ஆஃப் லைட்டையும் வச்சுட்டு டீச்சர் வந்து பின் வருவரத்துல எதெல்லாம் வந்து அவங்களால டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ண முடியும், சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ரொட்டேஷன் சொல்லலாம். டே அண்ட் நைட்டு லைட் இருக்கிறதுனால நம்ம டே அண்ட் லைட்டை வச்சு என்ன செய்யலாம், அதுவும் காட்ட முடியும் அந்த கான்செப்டையும். அதே மாதிரி சீசனல் வேரியேஷன்ஸையும் நம்மளால காட்ட முடியும். ஆனால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் வந்து என்ன செய்ய முடியாது, இல்லை காட்ட முடியாது. ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏ, பி அண்ட் சி. Next question. As a teacher, you can make interlinkages while discussing iron smelters and factory owners. A theme in history, which one of the following chapters of geography textbook. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறோம், அதை வந்து அயன் ஸ்மெல்டர்ஸையும் ஃபேக்ட்ரி ஓனர்ஸையும் என்ன செய்யுது, லிங்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அப்படி லிங்க் பண்ணதில் வந்து நீங்கள் கீழே வர சாப்டர்ஸில் எதெல்லாம் நம்மளால் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏல வந்து மினரல் ரிசோர்ஸஸ், பியில் இண்டஸ்ட்ரீஸ், சியில் வந்து பவர் ரிசோர்ஸஸ் அண்ட் டியில் வந்து இன்சைட் அவர் எர்த். ஸோ இதில் எது வராது அப்படின்னா பவர் ரிசோர்ஸஸ் வராது. ஏன்னா இதில் வந்து அயன் ஸ்மெல்டர்ஸையும் ஃபேக்ட்ரி ஓனர்ஸ் பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. பவர் ரிசோர்ஸஸ் பற்றி நம்ம எதுவுமே என்ன செய்யலை, இங்கே எடுத்துகிட்டு வரல. ஸோ அயன் வந்து எங்கேருந்து கிடைக்குன்னா இன்சைட் அவர் எர்த்லேருந்து கிடைக்கிறதுனால நம்ம அந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் செகண்ட் ஒன் ஏ, பி அண்ட் டி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். In a city school, the best method to introduce type of forest in the geography class would be to. இப்போ சிட்டி சைடில் உள்ள ஸ்கூலாக இருந்தோன்னா நம்ம டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் வந்து எந்த மாதிரி எடுக்கணும் அப்படி வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் அரேஞ்ச் அ ஃபீல்டு ட்ரிப். நம்ம வந்து ஒரு ஃபீல்டு ட்ரிப் வந்து என்ன செய்யலாம், போகலாம் ஃபாரஸ்ட்டுக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. பட் வந்து இங்கே டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் பற்றி நம்ம எடுக்கலாம். டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் எடுக்கிறதுனால இந்த ஆப்ஷன் வந்து வராது. செகண்டில் பார்த்தோம்னா பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுது, அதுவும் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்னு சொல்லலை, ஃபாரஸ்ட் இந்த ரீஜன் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதுவும் என்ன செய்யறது இதில் வராது. தேர்ட் ஒன்ல ஸ்க்ரீன் ஏ டாக்குமெண்ட்ரி ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். ஸோ இது வரலாம். தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து கொஞ்சம் ஓகேவா இருக்கு இல்லையா. டிவைட் லேர்னர்ஸ் இன்டு ஸ்மால் குரூப்ஸ் டு ஒர்க் ஆன் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். இல்லை வந்து எது நல்ல பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னா தேர்ட் ஒன், அதுதான் இதோட ஆன்சர். Next question. To develop practical skills among the learners while discussing earthquakes, teachers should focus upon. ஸோ நம்ம earthquake பற்றி நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த லேர்னர்ஸ் கிட்ட நம்ம எந்த மாதிரி ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் earthquakes, நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரிகாஷன்ஸ் டூரிங் earthquake, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் கேசஸ் ஆஃப் earthquake, ஃபோர்த்தில் ஆக்டிவிட்டி ஆன் எர்த் மூவ்மெண்ட். இதில் எதுனா ப்ரிகாஷன்ஸ் டூரிங் earthquake தான் கரெக்டாக. Next question. The local people of Tawa Reservoir area organized to demand which right related to their livelihood in 1990s. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து fishing rights. Next question. Choose the description that best represent diversity from among the following. ஸோ டைவர்சிட்டிக்கு எது வந்து கீழே வரதுல கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு ஆன்சர் வந்து it accepts differences among people. Next question. In the context of democracy in India, which of the following statement is false? இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஃபோர்த் ஒன். The first general election after independence was held in 1950. அடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் பேப்பரில் மீட் பண்ணுவோம். இது உங்களோட சீட்டட் படிக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேஷன்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.